اچھا ان کے ہاتھ تھے بہت نرم میرے آقا علیہ السلام کے. اسی لیے ہمارے پہلے بات سمجھنا, جب رسول اللہ کے اعضاء کا ذکر ہو تو اپنے اعضاء کی طرف اشارہ کرنا ہمارے بزرگوں نے منع کیا, یہ خلاف ادب ہے. تو اس لیے میں نہیں بتا سکتا کہ ان کے ہاتھ کیسے تھے, اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے نہیں بتا. کسی کے ہاتھ ایسے نہیں تھے. سنیے ہاتھ کیسے تھے. اب ان کے ہاتھ سے ذکر شروع ہوتا ہے. ان کے ہاتھ تھے بہت نرم. انس ابن مالک کہتے ہیں کوئی ریشم کوئی کپاس اتنی نرم نہیں تھی جتنا ہمارے محبوب کے ہاتھ نرم تھے. اور پھر وہ ٹھنڈے رہتے تھے, ہاتھ بہت ٹھنڈے رہتے تھے. اور ٹھنڈے ہاتھ ہونا یہ صحت مندی کی علامت ہے. گرم ہاتھ جس کے ہوتے ہیں یہ بخار کی علامت ہوتی ہے. حضور کے ہاتھ ٹھنڈے رہتے تھے, اس میں ٹھنڈک ہوتی تھی, یہ صحت مند ہونے کی دلیل ہے. ارے جو پوری کائنات کی روح ہو وہ صحت مند نہ ہوگی تو پھر کائنات کیسے صحت مند؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, وہ روح کائنات ہے. روح کائنات صحت مند نہیں ہوگی تو کون؟ تو بہت نرم ہاتھ تھے, ٹھنڈے رہتے تھے. تیسری چیز, اتنے خوشبودار رہتے تھے, ایسا لگتا تھا جب اگر کوئی صبح کو ان سے مصافحہ کر لیتا تو شام تک اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی تھی. یعنی مصافحہ کرنے والا چھپا نہیں سکتا تھا کہ میں حضور سے نہیں ملا ہوں. لوگ دیکھ کر پہچان جاتے تھے. جس کے ہاتھ میں مشک کی خوشبو آتی تھی, جیسے مشک کے ڈبے سے ہاتھ نکالنے کے بعد ہاتھ مہکتا ہے, ویسے حضور سے مصافحہ کرنے کے بعد لوگوں کے ہاتھ مہکا کرتے تھے. یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی ظاہری بناوٹ تھی. لیکن اب یہ ظاہری بناوٹ اپنی جگہ, اس کے بعد ہتھیلیاں پر گوشت تھی, یعنی ہتھیلی بھری تھی, ہاتھوں میں گڈھے نہیں تھے, ہتھیلیاں بھری ہوئی تھی, پر گوشت تھی. انگلیاں بھی پر گوشت تھی, موٹی نہ تھی لیکن پر گوشت تھی. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ انتہائی چمکدار تھے. اب ان ہاتھوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, پیارے محبوب یہ تیرے ہاتھ نہیں ہے بلکہ تیرے ہاتھوں پہ اللہ کے ہاتھ ہے. گویا جس ہاتھ کو خدا ید اللہ کہے وہ ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے تھے. اب حضور کے ہاتھ کی شان کیا تھی؟ نمبر ایک, حضور کے ہاتھوں کی شان یہ تھی, حضور علیہ السلام اگر کسی کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا چہرہ چمکتا دمکتا ہو جاتا, اس کا چہرہ چمکدار ہو جاتا. ہاتھ کی بات آئی ہے تو ایک حدیث یاد آ گئی. شواہد النبوہ میں علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, پانی ختم ہو گیا, صحابہ کرام جنگل میں ہے, میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ آئے, عرض کیا یا رسول اللہ پانی کی قلت ہو گئی, پانی ختم ہو گیا. سرکار نے مولا علی کو بلایا, علی آؤ. آنے کے بعد مولا علی حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ. پہاڑ کے پیچھے ایک غلام جا رہا ہے, حبشی غلام جا رہا ہے. اب یہاں سے نبی کی آنکھیں بھی سامنے آ گئی کہ حضور کی آنکھیں جو ہے وہ جیسے قریب دیکھتی ہے ویسے دور بھی دیکھتی ہے, جیسے پہاڑ کے ادھر دیکھتی ہے ویسے پہاڑ کے ادھر بھی دیکھتی ہے. ان نرگسی آنکھوں کا حال یہ ہے جیسے سامنے دیکھتی ہے ویسے پیچھے بھی دیکھتی ہے. اللہ نے آنکھیں تو دی تھی انسانوں کی طرح, لیکن کمال یہ تھا آقا فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, سیاہ ستہ میں بھی حدیث موجود ہے, یعنی اور کتب میں بھی, جن 6 کتابوں پر لوگ زیادہ اعتبار کرتے ان میں موجود ہے. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جب میرے پیچھے نماز پڑھا کرو تو صحیح رکوع کیا کرو, کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں, میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. رکوع کہتے ہیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر جھکنے کو رکوع کہتے ہیں, اور دل کی کیفیت کیا اس کو خشوع کہتے ہیں. آقا فرماتے ہیں میں جب میرے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں, تمہارا خشوع, تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی دیکھتا ہوں, کتنے خلوص سے پڑھ رہے ہو. اسی لیے حضور دل کے اندر بھی دیکھتے ہیں, جسم پہ بھی دیکھتے ہیں, آگے پیچھے سب دیکھتے ہیں. بہرحال ابھی دیکھنے کا ذکر بعد میں ہوگا, لیکن آج ابھی بات چل رہی ہے حضور کے ہاتھوں کی. آقا علیہ السلام فرماتے
पहाड़ के पीछे एक हबशी गुलाम जा रहा है। किसी सहाबी ने नहीं कहा हुजूर आप तो हमारी तरह बशर हैं, आपको पहाड़ के पीछे कैसे नजर आ गया? क्योंकि वो सब के सब थे सहाबी, वो नबी को अपनी तरह बशर नहीं मानते थे, वो नबी को खैरुल बशर, सैयदुल बशर, हुजूर अलैहिस्सलाम को अफजलुल बशर, अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब अकबर मानते थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। मौला अली गए तो देखा कि एक हबशी गुलाम अपनी ऊंटनी पर पानी लेकर जा रहे हैं मशकीजे में। मौला अली ने कहा चल तुझे मेरे आका बुला रहे हैं। उस गुलाम ने कहा देखो मुझे वक्त पे पहुंचना है वरना मेरा आका मुझे मारेगा। फरमाया मेरे आका के पास चल, जो मेरे आका के पास चलता है वो कभी मार नहीं खाता, वो कभी जलील नहीं होता, चल मेरे आका के पास। उसने कहा मैं नहीं आऊंगा। फरमाया मैं तुझे लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे आका ने फरमाया तुझे ले जाना, चल। ले गए। अब कुछ लोग यहां आकर सोचते हैं यार वो नहीं आना चाह रहा था तो क्यों लेकर गए? तो मैं कहता हूं नादान, उसको अपनी नफे नुकसान का ख्याल नहीं था, लेकिन मौला अली जानते थे वहां जाकर फायदा क्या होना है। जैसे स्कूल बच्चा नहीं जाता था आप उसको मार मार के भेजते हो, क्यों? बच्चे को नहीं पता स्कूल जाने का फायदा क्या है, तो बच्चे को स्कूल जाने का फायदा नहीं पता तो मार मार के भेजते। कोई कहता है कि जुल्म कर रहे हो, नहीं, कोई कहते जानते हैं कि ये इसको फायदा नहीं पता इसलिए नहीं जा रहा है, मार के भेजो कल पता चलेगा। तो वो गुलाम भी कहता था मैं नहीं आना चाहता, लेकिन मौला अली कहते ले जाऊंगा क्योंकि जानते थे कि जाने में फायदा है। क्या फायदा है? गए, लेकर के गए। अल मुख्तसर ये जब लेकर गए तो मेरे आका ने फरमाया अपना पानी थोड़े से कटोरे में हमें दे दो। उसने कहा मैंने बहुत मेहनत से लाया। फरमाया अल्लाह के बंदे दे तो दे, कटोरे में निकाल हम तुझे लौटा देंगे। अरे एक मशकीजा भर दिया फिर भी कटोरे में पानी था। वो मंजर देख के दंग रखा। आप कौन है? फरमाया मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूं। बताया कि रसूलुल्लाह भी हूं। उसने कहा कि आप क्या कहते हैं? हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह के एक होने की दावत देता हूं। उसने कहा मुझे भी कलमा पढ़ा इस्लाम में दाखिल कर। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा तो हुआ, ईमान की दौलत मिली। उसने कहा हुजूर अब मैं जाऊंगा तो अब मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि जाऊंगा तो वो जुल्म करेगा। फरमाया नहीं जाए, तुझे जाना पड़ेगा, हम किसी के गुलाम को अपने पास नहीं रोक सकते, तू गुलाम है तुझे जाना पड़ेगा। हुजूर ने हबशी के चेहरे पे हाथ फेरा, उसका चेहरा गोरा गोरा चमकदार हो गया। फरमाया जा, मार नहीं खाएगा। जब गया पानी लेकर के तो उसके मालिक ने पूछा तू कौन है? तो कहा कि मैं आपका गुलाम हूं। कहा तू मेरा गुलाम ही नहीं हो सकता कि मेरा गुलाम तो हबशी था। क्या हुआ? कहा मैं ही हूं। कहा वो तो ऐसा नहीं था, वो तो काला काला था, उसका रंग काला था। फरमाया कि एक नूर वाले से मुलाकात हो गई, उसने हाथ क्या फेरा मुझे भी चमकदार कर दिया। हुस्न यूसुफ पर मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान। हुस्न यूसुफ बहुत इज्जत वाला है, बड़ी शान वाला है। यूसुफ वो हुस्न वाले थे, मगर यूसुफ ने हाथ फेर कर लोगों को हुस्न नहीं दिया। मेरे नबी का हुस्न वो है जिस पे हाथ फेरा उसको भी हुस्न वाला बना दे। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बसे के जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। का एक नूर वाले से मुलाकात हो गई, उसने हाथ फेरा, मैं चमकदार हो गया। उसके मालिक ने कहा मुझे भी ले चल, उसको भी लाया। अल्लाह ने उसको भी ईमान की दौलत था। नबी का हाथ, आइए उनके हाथ का तस्करा। दूसरी बात, आजकल लोग कहते हैं हुजूर का हाथ हमारी तरह हाथ था। मैं कहता हाथ तो अपनी तरह था, लेकिन काम वो अलग करता था। मिसाल के तौर पर एक साहब ने कहा हम भी बकरी का दूध दोते हैं, नबी भी बकरी का दूध दोते थे, तो नबी हुए ना हमारी तरह। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो ऐसी बकवास अच्छी नहीं लगती। नबी भी बकरी का दूध दोते थे। आपने दूध दोते हुए देखा नबी को? नबी बकरी का दूध दोते थे, हम भी तो देखो काम एक ही दोनों कर रहे तो हुए ना बराबर। मैं कहता हूं तू बकरी का दूध दोता है तो दूध वाली बकरी का दूध दोता है। नबी के दूध दोने की खुसूसियत यह थी कि जो बकरी दूध वाली नहीं होती हुजूर उसका भी दूध निकालते, हुजूर उसका भी दूध निकालते थे। कैसे? आइए देखें सफर हिजरत। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सिद्दीक अकबर के साथ जा रहे हैं, चलते चलते देखा एक औरत का घर आया। उस औरत का नाम तारीख में उम्मे माबद बताया जाता है। उम्मे माबद के घर के पास हुजूर रुके। हुजूर की आदत नहीं थी किसी से मांगना। सरकार ने सिद्दीक अकबर से कहा अबू बकर उस औरत को बोलो कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खिलाए। हालांकि हुजूर ने कभी किसी से खाना नहीं मांगा, क्योंकि कल आप हदीस सुन चुके कि आका फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी है, मेरा अल्लाह मुझे
पिलाता भी है। हुजूर को हाजत न थी, लेकिन सिद्दीक अकबर को तो हाजत थी। तो सिद्दीक के लिए कहा, अबू बकर मुझे भूख लगी, इसको वो लोग खिलाए। उस औरत ने कहा कि ए मुसाफिर, अजनबी मुसाफिर, मैं जरूर खिलाती तुम्हें। सिद्दीक अकबर से उम्मे माबद ने क्या कहा, मैं जरूर खिलाती तुम्हें, लेकिन मेरा शौहर सारी बकरियां लेकर चला गया। मैं बकरी वाली हूं, दूध दो करके तुम्हारी मेजबानी करती, अब मेरे पास कोई बकरी नहीं। तो हुजूर ने सिद्दीक अकबर से कहा, खुद बात नहीं कर रहे हैं, इसको बोलो कि ये बकरी दे दे, ये बकरी दे दे। तो सिद्दीक अकबर ने हुजूर की बात, अच्छा जो हुजूर कह रहे हैं वही सिद्दीक अकबर फौरन बयान कर रहे हैं। और वो बकरी पड़ी हुई थी, और वो बकरी ऐसी थी कि उसने अभी बच्चा नहीं दिया था, बांझ बकरी थी। बकरी पालते हैं ना आप लोग, बहुत लोग पालते हैं, जो नहीं पालते उनको ही मालूमात है कि बांझ बकरी कभी दूध, जो बकरी ने बच्चा नहीं दिया वो कभी दूध नहीं दे सकती, उसके खुश्क होते हैं थन। ठीक है, यही बात है, आपको पता है, ये ज़ाब्ता नहीं पता है तो बकरी पालने वालों से पूछना, और बकरी पाला करो, क्योंकि बकरी पालना हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया जन्नती जानवर है बकरी, बकरी पालने से आजिज़ी पैदा होती है। अल्लाह का कोई नबी ऐसा नहीं हुआ जिसने बकरी ना पाली हो, हर नबी ने बकरी पाली। और हुजूर ने कयामत के करीब भी सबसे बरकत वाला माल जो फरमाया वो बकरी को फरमाया। फरमाया कयामत के करीब एक इंसान का सबसे कीमती सरमाया उसकी बकरियां होगी, और वो अपना ईमान बचाने के लिए उन बकरियों को पहाड़ी पर ले जाएगा और अपना ईमान बचाएगा। इस मफहूम की कई हदीसें मिलती है। अगर हो सके तो बकरी पालो, अल्लाह ने जगह दी, लेकिन बकरी पालो तो पड़ोसी को नुकसान मत दिया। बकरी पालते हो और पड़ोसियों पे एहसान करते हो, पेशाब उसके आंगन में, लीद उसके आंगन में, गोबर उसके, ये कोई बकरी पालना? भाई बकरी पाली सुन्नत समझ कर और पूरी दुनिया को तकलीफ पहुंचा रहे हो, ऐसा नहीं। पड़ोसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बकरी पालना सुन्नत हो सकता है, लेकिन पड़ोसी को नुकसान पहुंचाना ये तो हराम है। तो एक ऐसी सुन्नत जिसकी ताकीद नहीं है, उसके लिए पड़ोसी को तकलीफ देना, ये हराम काम करना अच्छी बात नहीं है। बहरहाल बकरी पालो, आजिज़ी होती है, उसमें आजिज़ी पैदा होती है, बड़े फायदे उसमें, बरकत भी है, बकरी में बरकत भी है। तो अर्ज ये कर रहा था, उम्मे माबद की बकरी के बारे में हुजूर ने सिद्दीक अकबर से कहा, अबू बकर इनसे कहो कि ये बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकालेंगे। तो उम्मे माबद को सिद्दीक ने कहा, उम्मे माबद ये बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकालेंगे। उसने हंस के कहा, ऐ अजनबी मुसाफिर, क्या तुझे नहीं पता ये बकरी बांझ बकरी है? तू नहीं देख रहा ये लेटी हुई बांझ बकरी है, इसका कोई थन नहीं है, और जिसका थन नहीं होता उससे दूध नहीं निकलता। अच्छा अगर ये थन वाली भी होती तो ये बीमार है, ये लागर है। पहली बात तो थन नहीं, दूसरा बीमार भी है, लागर भी है, इसलिए इससे दूध नहीं निकलेगा। तुम्हें नहीं पता कि बगैर थन वाली बकरी दूध नहीं देती? लेकिन वो तो सिद्दीक थे, उन्हें क्या पता, उन्हें क्या खबर कि दूध देती नहीं देती। उन्हें तो महबूब पर इतना यकीन था, जो महबूब कहता जाए बस वही करते जाओ। अपनी आंखों पर एतबार नहीं है, अपने महबूब पर उतना ज्यादा एतबार है। हुजूर कह रहे ये कहो, वो कहने के लिए तैयार है। उम्मे माबद ने हंसा, हंस करके कहा, बगैर थन वाली बकरी दूध नहीं देती, तुम्हें नहीं पता? सिद्दीक अकबर ने कहा, माई तू बहस क्यों करती है? इसको तो देख जो कह रहा है ये मेरा खलील है, इसको तो देख। जब उसने मेरे नबी का चेहरा देखा तो इतनी मरऊब हो गई, क्योंकि हुजूर जैसा खूबसूरत कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ। हस्सान बिन साबित कहते, वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। हुजूर आप जैसा हुस्न वाला आंखें क्या देखती, हुस्न वाला आप जैसा किसी मां की गोद में आया ही नहीं। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया, और गोया कि आप जैसा बनना चाहते थे अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बना दिया। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे इमाम मेरे नबी का हुस्न बयान करते हुए कहते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। हुजूर कैसे थे? हुजूर कैसे थे? सरताब कदम, सर से लेके पैर तक है तने, हुजूर का तन
सुल्तान जमन फूल, सुल्तान जमन का सर से लेके पैर तक पूरा बदन क्या है? फूल। लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। उनके लब भी फूल की तरह, उनका दहन भी फूल की तरह, उनका जकन भी फूल की तरह, उनका पूरा बदन फूल की तरह। और कहते वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और कहते दंदानो लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई। दंदान कहते हैं दांत को, दंदानो लबो लब होठ, जुल्फ बाल, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई। है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क, यानी कि किसी ने पूछा कि अदन के मोती बड़े मशहूर है, तवज्जो, अदन के मोती बड़े मशहूर है, यमन का लाल बड़ा मशहूर है, खुतन का मुश्क बड़ा मशहूर है, तो ये बने कैसे? तो गोया मेरे इमाम कह रहे हो कि जिसने मेरे नबी के दांतों से प्यार कर लिया तो वो अदन के मोती बन गए, जिसने रसूलुल्लाह के होठों से प्यार कर लिया वो यमन का लाल बन गया, जिसने नबी की जुल्फों से प्यार कर लिया वो खुतन का मुश्क बन गया, और जिसने नबी के रुखसार से प्यार कर लिया वो फूल बन गया। किसी को वजूद मिला तो ऐसे मिला। तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर ना निकले, कि उम्मे माबद से सिद्दीक ने कहा इनको नहीं देखती, ये कहते हैं। देखा तो हैरान हो गई। हदीस पाक में आता है हुजूर इतने खूबसूरत थे, जो पहली नजर में हुजूर को देखता उस पे हैबत तारी हो जाती, कांप जाता, वो इतने खूबसूरत, हैबत तारी हो जाती, इतना हुस्न था। फिर हुजूर उसको जब मुस्कुरा कर बातें करते तो फिर वो दिल से हुजूर का शायदा हो जाता। इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि दीवारों का अक्स हुजूर के गालों में दिखता था। चांद हुजूर के गाल में, उसका अक्स हुजूर के गालों में दिखता, सूरज का अक्स हुजूर के गालों में, इतने खूबसूरत थे। और उनके गाल मोटे मोटे न थे, गाल उनके उभरे हुए न थे, बल्कि उनके गाल ना अंदर को धसे थे ना उभरे हुए थे, बिल्कुल मिले हुए थे, रुखसार मिले हुए थे, और एकदम नरम थे, नरमी थी, पतलापन था, जिल्द भी बहुत पतली थी। तो फरमाया नहीं देखती, इनको नहीं देखती। उसने देखा, कहा ठीक है, ये लागर सी मरियल सी बकरी है और बगैर थन वाली है, तुम मांगते हो तो उठा के ले जाओ। सिद्दीक अकबर उठा के लाए, हुजूर के सामने रखा, हुजूर ने उसकी पीठ पे हाथ फेरा, बस वो उठ करके खड़ी हो गई। उम्मे माबद देखने लगी, उसको उसने कभी नहीं देखा था ऐसे हाथ वाला। मैंने हुजूर के हाथ पे गुफ्तगू शुरू की है ना, हुजूर ने हाथ फेरा। आप मुझे बताओ, अगर हुजूर के हाथ हमारे हाथ की तरह है तो बोलो बकरी पे हाथ फेरने से हमारे हाथ तो मैले हो जाते हैं, कभी बकरी को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। इसीलिए कभी बकरी मिल जाए तो उसके बदन पे हाथ इस नीयत से फेर लो कि मेरे महबूब फेरा कर। किसी दीवाने ने इसीलिए तो कहा है, अच्छा शेर कहा है, वो लेके जाते मुझे रोज काश सहरा में, वो लेके जाते मुझे रोज, रोज की तमन्ना की है, बकरी बनने की तमन्ना तो है लेकिन उम्मे माबद की नहीं, किसी और की बकरी। वो लेके जाते मुझे रोज काश सहरा में, हलीमा दाई की बकरी ही बन गया होता, हलीमा दाई की बकरी ही बन गया हो। अच्छी तमन्ना है लेकिन ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकती उसकी। तो सारी तमन्नाओं का इजहार करते करते आ करके एक ऐसी तमन्ना का इजहार कर दिया कि वो हनूज हो सकती है लेकिन उनके करम की मोहताज है, अल्लाह करे हो जाए पूरी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा, बकरी पे हाथ फेरना भी गोया के सुन्नत हो गया।
बकरी पे हाथ फेरना भी सुन्नत। हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जितने अंबिया गुजरे सब ने बकरियों को पाला, सब ने बकरियां जंगल में लेकर के गए, हुजूर भी लेके गए। हुजूर तो बचपन ही से लेके जाते, हुजूर बचपन से। और एक खास बात थी, जो बकरियां हुजूर लेके जाते थे वो बकरियां हुजूर को छोड़ करके कहीं नहीं जाती थी, इर्द गिर्द घूमती थी। इसीलिए हलीमा के गांव के लोग कहते थे अपनी बच्चियों को, अपने चरवाहों को, अरे तुम लोग सुबह से शाम तक चराते हो और भूखे जानवर लेकर आते हो, वहां चराया करो जहां हलीमा दाई की बकरी चरा करती है। उनको क्या खबर, बकरियों के चरने की बात नहीं है, किसी के खिलाने की बात है। जंगल में हुजूर जहां कदम रख देते थे वो जंगल हरा भरा हो जाता था। तो उम्मे माबद की बकरी पे हुजूर ने हाथ फेरा, उठ के खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक से पानी लाओ। सिद्दीक पानी लाए, हुजूर ने पानी लिया और थन को धोया। जैसे ही थन धोया वो बकरी थन वाली हो गई। थन वाली क्या हुई, उसके थन बड़े हो गए। मेरे आका ने सिद्दीक से कहा उसको कहो बर्तन लाए। उम्मे माबद ने मंजर देखा, बर्तन लाया, हुजूर धोते रहे। जब दूध दोहा तो दूध दोने पर बर्तन भर गया। सरकार ने मैं और बर्तन ला, दूसरा बर्तन भरा, और बर्तन ला, तीसरा बर्तन भरा, और बर्तन ला, चौथा बर्तन भरा, यहां तक के उम्मे माबद के घर के सारे बर्तन भर गए। सरकार ने फरमाया और बर्तन ला। हाथ जोड़ के कहा ऐ मुबारक। उसको हुजूर का नाम नहीं मालूम था, उसको हुजूर का नाम नहीं मालूम था। उसने कहा ऐ मुबारक, ऐ बरकत वाले, अब मेरे घर में कोई बर्तन नहीं है, सारे घर के बर्तन भर गए। गोया कि अगर बर्तन और होते तो वो बर्तन भी भर जाते। हुजूर ने पिया, सिद्दीक को पिलाया, कहा अच्छा हम चलते हैं। हम दूध दोएं तो उतना दोएं जितना है उतना निकले। उसमें भी अगर बकरी दूध चुरा ले, बड़े बूढ़ों से पूछना बकरियां कुछ दूध चोर होती है। अगर बकरी दूध चुरा ले तो बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, बड़े से बड़ा अल्लामा हो, जो माइक पे बैठ के लफाजी कर सकता है, वो बकरी से जीत नहीं सकता दूध दोने के मामले में। ये बात मैं तजुर्बे की रोशनी में कह रहा हूं। आप पूछे बड़े बूढ़ों से, मेरी बात गलत निकले तो फिर कहना। अगर बकरी दूध चुराने पर आ जाए तो बड़े से बड़ा फनकार जीत नहीं सकता दूध निकालने के मामले में। ये तेरे हाथ है कि बकरी से हार जाते हैं दूध निकालने के मामले में। ये महबूब किबरिया के हाथ है जो बगैर थन वाली बकरी को थन वाला कर दे और उसके बाद इतना दूध निकाले कि दूध से बर्तन भर जाए। ये उनके हाथों की शान, ये उनके हाथों की शान है। अब अगर मैं और भी हाथों ही का जिक्र, क्योंकि मैं भी आंख और जबान पर और कानों पर भी बात करना चाहता था, लेकिन चूंकि हमने आपसे वादा किया है कि 12 दिन महफिल चलनी है तो किसी का इंतजार नहीं करेंगे आने का। 1 घंटे में महफिल खत्म हो जाएगी। तो महफिल शुरू होने के लिए 1 घंटा हो चुका, अब हम महफिल मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन हुजूर के हाथों का जिक्र किया है। एक बात मुझे और याद आई, हुजूर के हाथों पर, हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक बच्चा जिसके सर पे हाथ फेरा तो बाल के जितने हिस्से पर हुजूर ने हाथ फेरा था, जब वो बच्चा बूढ़ा हो गया तो बुढ़ापे में सारे बाल सफेद हो गए, लेकिन जो हाथ हुजूर के हाथ के नीचे बाल आए थे वो बुढ़ापे में भी सफेद नहीं हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम की साली थी हजरत सैयदा अस्मा बिनते सिद्दीक। एक दिन हुजूर वुजू कर रहे थे, वुजू करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अज़राए मज़ा अपने नाखूनों का पानी उंगलियों का उनके चेहरे पे यूं डाल दिया ऐसे करके। तो वो उनकी उम्र अल्लाह ने 80 साल से ज्यादा की। हजरत अस्मा बिनती अबू बकर करबला के बाद भी हयात रही, लेकिन उनका पूरा वजूद बूढ़ों की तरह हो गया था, मगर जो चेहरा था वो जवान औरतों की तरह नजर आता था। सिर्फ वजह यह थी कि हुजूर की उंगलियों का गुसाला उनके चेहरे पे पड़ गया। हुजूर की
حضور کے ہاتھوں کی شان ہے، انگلیوں کا گسالہ چہرے پہ، حضور نے عذرائے مزہ، انہوں نے مانگا نہیں، کوئی ماحول ایسا نہیں تھا، بس یوں ہی چھڑک دیا چہرے پر۔ وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بہن تھی، تو چونکہ بیوی کی بہن ہونے کی وجہ سے ایک رشتہ تھا محبت کا، حضور نے یوں پانی چھڑکا تو بوڑھی ہونے کے بعد بھی وہ جوانوں کی طرح، ان کا اتنا اچھا شان تو دیکھو۔ اگر پوری جوانی، پورا جسم جوانوں کی طرح رہتا تو لوگ کہتے کہ یہ صحت مندی کی دلیل ہے کہ 80 سال کے بعد بھی وہ جوان رہی، لیکن جسم پر جھریاں اور جسم پہ پڑ گئی تھی، مگر چہرہ بالکل جوانوں کی طرح، جوان عورتوں کی طرح لگتا تھا۔ یہ حضور کے انگلیوں کے چند قطروں کا اثر تھا۔ حضور علیہ السلام کے دست مبارک کا کیا کہنا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حال یہ تھا۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے یہاں دعوت میں تشریف لے گئے۔ ایک صحابی کے حضور کے ہاتھوں کی بات، ان کے ہاتھ کیسے تھے؟ لوگوں نے ان کے ہاتھ تو پڑھے لیکن ہاتھ کیسے تھے اس کو بھول گئے۔ ایک صحابی کے دعوت میں تشریف لے گئے، ان صحابی نے کھانا کھانے کے بعد حضور کو ہاتھ دھلایا، ہاتھ دھلانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں رومال پیش کیا، حضور نے وہ رومال لیا اور اپنے ہاتھوں کو اس میں خشک کیا۔ بس حضور نے وہ رومال اپنے ہاتھوں میں یوں مل دیا، خشک کیا۔ اس کے بعد جب بھی وہ رومال کو دھلنا ہوتا تو وہ صحابی دھلتے نہیں تھے بلکہ اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے، اور آگ میں ڈالتے تھے وہ جلتا نہیں تھا، پھر اس کو نکال لیتے تھے تو صاف ستھرا ہو جاتا تھا۔ جس رومال پر کپڑے پہ نبی نے ہاتھ مل دیے اس کو آگ نے نہیں جلایا، بس وہ جب بھی ڈال دیا تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو چمکتے دمکتے نکل گیا، اس پر جو بھی اثر ہوتا تھا غبار وغیرہ کا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا معجزہ یہ تھا، حضور کے مبارک ہاتھ ایسے تھے، کیا بتائیں ان کے ہاتھ کا ذکر کون کرے، کیسے کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ہاتھوں میں لقمہ لیتے تھے تو لقمہ حضور کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھتا، لقمہ تسبیح پڑھتا، لقمے کو لوگوں نے تسبیح پڑھتے دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں کی شان یہ تھی، قربان جائیں۔ آئیے ایک حدیث پڑھ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ بات مکمل ہوتی ہے تاکہ وعدے کے مطابق گفتگو ختم ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ شروع کے دن تھے، مکے والے ہو گئے پریشان، مکے والے ادھر پریشان ہوئے، اب وہ نہیں چاہتے تھے مسلمان ہونا، حالانکہ وہ جانتے تھے حضور کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھتے تھے، حضور کو صادق الوعد الامین بھی جانتے تھے، مانتے کیوں نہیں تھے؟ جانتے تھے مانتے نہیں تھے، اس لیے نہیں مانتے تھے کہ اگر حضور کو مان لیں گے تو ان کو غلام بننا پڑے گا اور ان کی سرداری ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اور یہ بات میں اپنے دماغ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی میرے پاس ثبوت ہے حدیث کی شکل میں کہ اکرمہ بن ابو جہل جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا، ایک بار میں نے میرے ابا ابو جہل سے پوچھا تھا کہ ابا سچ بتانا، میں اور آپ اکیلے، ہم لوگ دونوں اکیلے ہیں، کیا محمد حق پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو جہل نے کہا ہاں حق پر ہے، وہ جو کتاب پیش کرتے وہ انسان کا کلام نہیں ہے، کسی غیبی قوت کا کلام ہے۔ تو میں نے پوچھا ابا پھر ہم مسلمان کیوں نہیں ہوتے جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ حق پر ہے؟ وہ جو کتاب لائیں وہ انسانوں کی نہیں ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے، کسی غیبی قوت کا کلام ہے، پھر ہم کیوں نہیں مان لیتے؟ تو ابو جہل نے کیا کہا پتہ ہے کہ بیٹا ساری سرداری تو ان کے خاندان میں ہے، اگر ان کو مان لیں گے تو رہی صحیح جو تھوڑی بہت سرداری وہ بھی ختم ہو جائے۔ یعنی کہ قبیلے کی عصبیت نے ان کو حق ماننے سے روکا، انانیت پہ رہے، جہنم پہ گئے، یہ تعصب تھا، غلامی کی وجہ سے بس انہوں نے نہیں مانا کہ سرداری نہ چلی جائے۔ پاگل تھے کیونکہ اگر ان کے غلام بن جاتے تو وہ تو مکے کے نام نہاد سردار تھے، آج سرداری ختم ہو گئی، لیکن اگر حضور کے غلام بن جاتے تو پوری کائنات ان کو سردار مان لیتی۔ کیا بلال کو سردار نہ مانا؟ جب بلال سردار ہو گئے قیامت تک، ایک غلام تھے بلال، رسول اللہ کا کلمہ کیا پڑھا تو حضرت عمر فاروق جیسے عربی النسل ایک حبشی کو یا سیدنا بلال کہہ کر پکارنے لگے۔ لیکن سوچ کا فرق ہے، تعصب تھا، عصبیت تھی، بغض تھا، اناد تھا، حق نہیں مانا۔ بہرحال تو لوگ پریشان تھے، نہیں ماننا چاہتے تھے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حضور کو معاذ اللہ کیسے وہ نیچا دکھائیں۔
حضور کو نیچا دکھانے کی کوشش تھی. کیسے نیچا دکھا؟ بہت دماغ لگایا. ابو جہل کے دماغ میں بہت ہوشیار تھا یہ ابو جہل، ایک دم جس کو کہتے ہیں نا شاطر دماغ، بہت چتر چالاک تھا. لیکن حضور نے ابو جہل کہہ دیا تو اب اس کو دنیا ابو جہل، حالانکہ اس کو لوگ کیا پہلے کہتے تھے؟ ابو الحکم، حکمتوں کا جاننے والا، حکمتوں کا باپ، دانائیوں کا جاننے والا، دانائیوں کا باپ، یہ لوگ کہتے تھے اس کو. حکمتوں والا، دانائیوں والا، دانش والا، مکے کے کریم لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، سرداروں. یہ ابو جہل، اس کا اصل نام تھا عمر بن ہشام. اس نے دماغ لگایا. اس کے دماغ میں ایک آدمی آیا، یمن میں رہتا ہے تھا وہ آدمی. اس شخص کو لوگ، یمن میں رہنے والے اس شخص کا نام تھا حبیب. کیا نام تھا اس کا؟ حبیب. حبیب نام تھا. اور حبیب کو ابو جہل نے خط لکھا، حبیب تم بڑے ہوشیار آدمی ہو، ایک آدمی نے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم آؤ اس سے بات کرو اور بات کرنے میں اس کو ہرا دو، کیونکہ تم بات کرنے میں سب کو ہرا دیتے ہو، اس کو ہرا دو. خط پہنچا، وہ سیدھا نکلا تیز رفتار اپنی اونٹنی سے، جو اس کی بہت تیز رفتار اونٹنی تھی اس سے نکلا وہ یمن سے، اور جتنی جلدی پہنچ سکتا تھا وہ یمن سے مکۃ المکرمہ پہنچا. یہاں کر تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں حضور کی آل رہ جاتی ہے، ان پہ درود نہیں جاتا، تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یاد رہے گا نا آپ کو انشاءاللہ. تو یہ تو درود کا موسم ہے، درود شریف پڑھیں. 1000 مرتبہ کم سے کم درود شریف روزانہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بڑا مختصر درود شریف ہے. اگر آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 2 منٹ لگیں گے، اگر آپ 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو 20 منٹ میں ہو جائے گا. 20 منٹ کا ٹائم نکالے، روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ جو 1000 مرتبہ روز درود شریف پڑھتا ہے اس وقت تک وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا نہیں دیا جائے گا. پہلے اس کا ٹھکانہ اس کو جنت میں دکھایا جائے گا پھر. اور درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ درود پڑھنے سے بچے وفادار ہوتے ہیں، درود پڑھنے سے زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کی قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی، اس کا جسم قبر میں سلامت رہے گا، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. اس لیے درود پڑھو. محمود غزنوی کی قبر برسوں بعد، صدیوں بعد کھلی تھی، تو لوگوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کفن بھی سلامت کیسے ہے، جسم بھی سلامت کیسے ہے. تو تب معلوم پڑا کہ یہ وہ بادشاہ تھا اس وقت تک سویا نہیں کرتا تھا جب تک 1000 مرتبہ میرے آقا پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا. اب آپ بتائیں کہ بادشاہت سنبھال کر کے اگر 1000 بار درود پڑھنے کا ٹائم ان کو مل جاتا ہے تو لوم چلا کر کے ہمیں ٹائم کیوں نہیں مل سکتا؟ تراشن بھر کے ہمیں ٹائم کیوں نہیں مل سکتا؟ کرانہ پہ بیٹھ کے ہمیں ٹائم کیوں نہیں مل سکتا؟ ہوٹل پہ بیٹھ کے ہمیں ٹائم کیوں نہیں مل سکتا؟ ہم بھی ٹائم نکال سکتے ہیں. اور پھر وہ قوم کیوں نہیں ٹائم نکال سکتی جو واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے جو ہے گھنٹوں گھنٹوں لگا دیتی ہے؟ اپنے نبی کے لیے وقت نکالو، یہ عشق کا تقاضا ہے. آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ 12 تاریخ تک کے 1000 بار درود شریف کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. عادت بناؤ، 10 دنوں میں عادت بن جائے گی، ربیع الاول شریف چلا جائے گا لیکن درود شریف کی عادت باقی رہ جائے گی انشاءاللہ. اور جو درود پڑھنے لگ جائے گا ہر بلا سے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کو میرے نبی کا دیدار جلدی نصیب ہوتا ہے، حضور کا دیدار درود پڑھنے والوں کو جلدی نصیب ہوتا ہے. بڑے نصیب کی بات ہے درود پڑھنا. جب ہم درود پڑھتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرماتا ہے. اے درود پڑھنے والے تو کتنا محترم ہو جاتا ہے کہ تو ایک بار میرے آقا پہ درود پڑھتا ہے اللہ تجھ پہ 10 بار درود نازل، اللہ تجھ پہ درود بھیجتا ہے ایک بار کے عوض میں 10 بار. جس پہ اللہ درود بھیجے وہ کتنا مقدس انسان ہے، کتنا عظیم انسان ہے. پڑھ لیجئے ایک بار بلند آواز سے درود شریف. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد
वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम वाला आले सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो हबीब यमनी ने सबसे मुलाकात कर कहा कि अब हम मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें। उनका नुमाइंदा आया कि आपसे हबीब यमनी मिलना चाहते। हुजूर ने फरमाया ठीक है, हम आने के लिए तैयार हैं। माँ खदीजा से कहा कि मेरी कौम मुझे रुस्वा करना चाहती है। अम्मा खदीजा ने कहा आप जाएं, आपका अल्लाह आपके साथ है, वो आपको रुस्वा ना कर सकेंगे। हत्ता कि मेरे आका तशरीफ लाए, घर